ഫ്ലവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും പ്രമുഖ വ്യവസായിയുമായ ഗോകുലം ഗോപാലൻ്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചെന്നൈയിൽ ഗോകുലം ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേ ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുകയാണ്. ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ മഞ്ജു വാര്യർ, ആര്യ, ഫ്ലവേഴ്സ് TV മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ എന്നിവരാണ് മുഖ്യാതിഥികൾ. ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഗോകുലം ഗോപാലന്റെ 76ാം ജന്മദിനവും ഗോകുലം ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേയും വർണ്ണശബളമായ പരിപാടികളോടെയാണ് ആഘോഷിച്ചത്. 10,000-ലധികം വരുന്ന ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ജീവനക്കാർ മുൻകൈയെടുത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ചെന്നൈയിലെ ചടങ്ങ് താരസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മികവുറ്റതായി. ചലച്ചിത്ര താരം ആര്യയാണ് ഗോകുലം ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേക്ക് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ആദ്യമെത്തിയത്. விஷ் ஹிம் எ வெரி ஹாப்பி ஹெல்தி லாங் லைஃப். ஏன்னா அவர் நல்லா இருந்தால் தான் நம்மளாம் நல்லா இருக்க முடியும். ஸோ டெஃபினெட்லி ஏன்னா உங்களுக்கு அவரை பற்றி ரொம்ப வருஷமாக தெரியும். என்னோட இது என்னென்னா, அங்கிள் வந்து எனக்கு நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது தெரியும். ஏன்னா அவர் வந்து எங்கள் அப்பா வந்து நிறைய பிஸ்னஸஸ் பண்ணியிருக்காரு. நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட், நிறைய ஐடியாஸ்லாம் கொண்டு போய் அங்கிள்கிட்ட சொல்லுவார். அவரும் வந்து துணிச்சலாக வந்து காசு கொடுத்து பண்ணுப்பா அப்படின்னு என்கரேஜ் பண்ணுவார். ஏதோ நிறைய சொதப்புவார், கொஞ்சம் ஜெயிப்பார். ஸோ அதனால் எப்போவுமே வந்து என்னோடய ஃபேமிலிக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சப்போர்ட்டாக இருந்த ஒருத்தர் தான் அங்கிள். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அங்கிள். ஏன்னா நிறைய லட்சக்கணக்கான குடும்பம் நீங்கள் வாழ வச்சுருக்கீங்க. டெஃபினெட்லி வி ஆர் ஒன் ஆஃப் தெம். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அங்கிள், தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் இப்போ என்னென்னா, நீங்கள் எந்த ஊரில் போனாலும், இப்போ வந்தோடனே கேட்டேன், யார் இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ண, பிரவீன்ட்டு கேட்டேன், யார் இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணாங்க, ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு. இல்லை, ஸ்டாஃப்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி தான் இந்த ஹோல் ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா இந்த இட்ஸ் யுவர் டே. இங்கே மட்டும் இல்லை, ஒரு ஐ திங்க் அரௌண்ட் 40 பிளேசஸ் இந்த செலிப்ரேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கங்க்ராட்ஸ். அண்ட் அவரோட பெரிய ஸ்ட்ரென்த்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஸ்டாஃப் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, ரொம்ப பணிவாக இருப்பார், ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பார். ஏன்னா அவர் ஆஃபீஸ் போனோன்னா நம்ம பாஸ் மாதிரி இருப்போம், அவரும் தான் எம்ப்ளாய் மாதிரி உட்காந்துருப்பார். ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு மனுஷன். ஐ மீன் டெஃபினெட்லி இவ்வளோ பெரிய க்ரோத்துக்கு வந்து காரணமே வந்து அவரோட சிம்பிளிசிட்டி அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் தான். ஸோ இட்ஸ் ஹேட்ஸ் ஆஃப். ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு துறையிலையும் ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். நான் பிரவீன்ட்ட நான் ஒன்று சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய படம் எடுக்கிறாங்க. ஐ திங்க் உங்களோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஒரு படமாக எடுத்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன். டெஃபினெட்லி ஷுட் லுக் இன் டு தட். ஏன்னா இட்ஸ் எ ஹியூஜ். அவரோட இப்போது ஷோரீல் பார்க்கும்போது இட்ஸ் வெரி இன்ஸ்பைரிங். இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தில் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க, 1968 சின்னதாக ஆரம்பித்து இப்போ இப்படி இருக்குன்னு. பட் அதோட ஸ்ட்ரகிள், அதோட டிஃபிகல்ட்டிஸ், அதோட வளர்ச்சியில் வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நிறைய ஸ்டோரிஸ் அவருக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ டெஃபினெட்லி இட்ஸ் எ ஹியூஜ் சக்ஸஸ் அண்ட் ஹியூஜ் ஒரு பெரிய எம்பையர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஐ விஷ் ஹிம் எ ஹியூஜ் சக்ஸஸ் அண்ட் மெனி மோர் டு கம். டெஃபினெட்லி எனக்கு தெரிஞ்ச அடுத்த இப்போ மெடிக்கலில் பண்ணிட்டாரு, எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பண்ணிட்டாரு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிட்டாரு. இந்த மாதிரி நிறைய துறையில் அவர் வந்து பெருசாக இன்வால்வ் ஆகி க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அடுத்தது எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் கட்சி ആരംഭിച്ചിங்கன்னா നല്ലതായിരിക്കുമെന്ന് நினைக்கிறேன். ഗോകുലം ഗോപാലന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ പ്രമുഖരെല്ലാം ചെന്നൈയിലെത്തി. ഗോകുലം ഗോപാലൻ നിർമ്മിച്ച കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് ആയിരുന്നു അതിൽ പ്രമുഖൻ. താൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ചിത്രത്തിന്റെയും നിർമ്മാതാവ് ഗോകുലം ഗോപാലനാണെന്ന് വേദിയിൽ റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഞാൻ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എൻ്റെ 9ാമത്തെ സിനിമയാണ്. ഗോപാലൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചതെല്ലാം പ്രവീണിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കണം, സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്നാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടേ കൊടുത്തു. കാരണം ഇത്രയും നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ കണ്ടു, ഇത്രയും ബിസി ആയിട്ടൊരാൾ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഒക്കെ വായിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുമെന്ന്. പക്ഷേ ഒരു 1 വീക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഡിസ്കഷന് വിളിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. കാരണം ഒരു സിനിമ നിർമ്മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കലാകാരനായിരിക്കണം എനിക്ക് തോന്നി. ഞങ്ങളൊരിക്കൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒരുമിച്ച്. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാഷനും, നിങ്ങൾക്കറിയാത്തൊരു കാര്യം വേണേൽ പറയാം, അദ്ദേഹം വലിയൊരു ആക്ടർ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കലാകാരനായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സൃഷ്ടികൾ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത്. എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം, കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിക്ക് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഗോകുലം മൂവീസിന് വേണ്ടി ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുകയാണ്. അത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അഭിനേത്രി. അവരെ 2ാം വരവ് എനിക്ക് സാധിച്ചു ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു എന്നുള്ള ചിത്രത്തിലൂടെ. ഞാൻ വീണ്ടും ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യുവിന് ശേഷം മഞ്ജു വാര്യനെ വെച്ച് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുകയാണ്. അതിന് ഗോകുലം മൂവീസിൽ ഗോപാലൻ സാറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ദിനത്തിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ അത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിലുള്ള സന്തോഷവും നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുക. കരഘോഷത്തോടെയാണ് മഞ്ജു വാര്യരെ ഗോകുലം ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഡേയിൽ പങ്കെടുത്ത ജനാരവം സ്വീകരിച്ചത്. ഗോകുലം മൂവീസ് നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൽ താനും പങ്കാളിയാണെന്ന് മഞ്ജു വാര്യർ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗോപാലൻ സാറിന് ജന്മദിനാശംസകൾ. അതുപോലെ തന്നെ 50 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും, ആ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും എൻ്റെ അഭിനന്ദനം. എന്നെ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായി കണ്ട് വളരെ, ഇതൊരു ജന്മദിനാഘോഷം മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു കുടുംബ സംഗമം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുടുംബ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് എന്നെയും ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായി കണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ച ഗോപാലൻ സാറിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുടുംബത്തിനും നന്ദി. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു AV പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു ഗോപാലൻ സാറിൻ്റെ യാത്രയെക്കുറിച്ച്, ഈ ജീവിതയാത്രയെക്കുറിച്ച്. അതിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് നിറച്ച ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യാപാരത്തിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെയുള്ള ഉയർച്ചകളെ കാണിക്കുന്ന, അതിൽ അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളെയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ അതിലുണ്ടായെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സ് നിറച്ച ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു. വിറയ്ക്കുന്ന കുറച്ച് കൈകളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഗോപാലൻ സാറിൻ്റെ കൈകളും സാറിനെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന ആ കുറച്ച് മുഖങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പുണ്യം, ആ ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം സാറിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള യാത്രയിലും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിലും അതിലുള്ള എല്ലാ ഉയർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യമായി, ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി ആ പുണ്യവും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്കും എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഇത്ര ഉയർച്ചയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും തൻ്റെ സഹജീവികളോടുള്ള കരുണയും അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളും ഒക്കെ വെറുതെ വാക്കുകളിൽ കൂടി മാത്രമല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു നേതാവായി, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയായി നിലകൊള്ളുന്ന ഗോപാലൻ സാറിന് കീഴിൽ ഇങ്ങനൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നിച്ചുണ്ടാവാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഐക്യവും കുടുംബ അന്തരീക്ഷവും ഒക്കെ സാറിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഈ ഒരു വലിയ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിനും ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി ഉണ്ടാവണം എന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശ്രീ റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ സാറിനോടൊപ്പം സാർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നല്ല സിനിമകൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതിൽ ഈ ഇത്രയും സിനിമകൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ അടുത്ത സാർ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ ഞാനും ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വളരെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു സന്തോഷമാണ്. അതും റോഷൻ ആൻഡ്രൂസിനെ പോലെയുള്ളൊരു സംവിധായകൻ്റെ ഏറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ കാരണമായ ഹൗ ഓൾഡ് ആർ യു എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനാണ് റോഷൻ. ആ റോഷനോടൊപ്പം ഒരു സിനിമ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗോകുലം ബാനറിന് കീഴിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലും കൂടുതലായി, അതിലും സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യം മറ്റൊന്നില്ല. ചെന്നൈയിലെ അണ്ണാശാലയിലുള്ള കാമരാജ് അരങ്ങത്തിൽ ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ജീവനക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആഘോഷ ചടങ്ങ് സംഗീത നൃത്ത പ്രകടനങ്ങളാൽ ശ്രദ്ധേയമായി.
നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഗോകുലം ഗോപാലന്റെ സങ്കീർണമായ ജീവിത വിജയ കഥകൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പ്രദർശനവും നടന്നു. From a decrepit village, Kozhikode in Kerala, a young man boarded a passenger train to Madras in 1967, dreaming of nothing but a job. An interview board awaited him in that city, but it took only a few minutes for his dream to be shattered. The interview was a miserable failure. But the young man could not be put down. His determination and ambition was too strong. He managed to get a job as a medical representative. But a hurdle stood between him and the job. One demand of the management was that he should have a decent wardrobe before beginning to work. The young man was penniless. His only possession was a will to win. He had left home abruptly without informing anyone. He could not ask them for money. In a dire situation, ideas flashed before a winning man. He had some experience keeping accounts for a few local chitti companies back home while studying. He decided to use that experience. This momentous decision paved the way for a giant leap in his life from 1968. He started a chit finance company with 60 rupees each collected from 10 Malayalis he had met in Madras. Thus was born a new life for A.M. Gopalan, that young man, now well known as Sri Gokulam Gopalan, an entrepreneur par excellence. That small chit fund grew into Sri Gokulam Chit and Finance Company Private Limited with branches all over India. It is said that everything happens in the world for a reason. Sri Gokulam Gopalan, who would have remained in a 9-to-5 job of a middle-class existence, now heads, after 50 years, one of the biggest finance companies in India. From rupees 600 collected from 10 people, it has now grown to an empire with rupees 6,500 crores annual turnover. It continues its upward journey with more than 1 crore satisfied customers and more than 10,000 employees. Despite his fantastic successes, his mind always whispers to him to remain humble. That is how he is able to maintain a most simple lifestyle and a pleasant demeanor, even when immersed in all the inner conflicts that is part of his work sphere. That is also why numerous recognitions come his way from all walks of life. Venturing into starting the chain of Gokulam hotels to promote tourism was developed from the simple want to have a guest house to provide proper hospitality for his customers to rest. The memory of going to school and college, carrying the books and umbrella, walking for miles, led to the thought that such an experience should not befall the new generation, and that good access to education should not be lost to anyone.
It goes with the philosophy of Sri Gokulam Gopalan that success is something that should percolate into the society. May this great man be able to enrich this paradise of goodness with his ability and spirit to guide and lead this country and its denizens towards prosperity. ഫ്ലവേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ തനിക്ക് ഗോകുലം ഗോപാലനുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തെ അനുസ്മരിച്ചു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗോപാലേട്ടൻ എൻ്റെ ജീവിത സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഊടും പാവും നെയ്ത ചുരുക്കം ചില ആളുകളിൽ ഒരാളാണ്. കഠിനാധ്വാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപാലേട്ടൻ്റെ മുഖമുദ്രയാണ്. ഈ പ്രായത്തിലും ഏതാണ്ട് 1967 ചെന്നൈയിലേക്കൊരു തീവണ്ടിയിൽ വണ്ടി കയറി ചെന്നൈയിൽ വന്നൊരു മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആകാൻ ശ്രമിച്ച് ആ ധാരണയും സാധ്യതയും പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് ചേക്കേറി ചുവടുമാറ്റം നടത്തി ബിസിനസ് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വിഹായസിൽ ജീവിതം വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ഒരു പൗരപ്രമുഖനാണ് ഗോപാലേട്ടൻ. മോഹൻലാലും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൂജപ്പുരയിൽ ഒരു വിശ്വനാഥൻ നായരുടെ മകനായി ജനിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഇടവഴികളിൽ താളം ചവിട്ടി നടക്കുകയും ചെയ്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് താരതമ്യം ചെയ്യാത്ത അഭിനയ സാധ്യതകൾ കൊണ്ട് മലയാളികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു നടനായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ പോയിന്റിലെത്തുന്നത് ഇവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ പിൻബലം കൊണ്ടാണ്. എന്നെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറേ അധികം ടെലിവിഷൻ ചാനലിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ചുരുക്കം ചില ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ഗോപാലേട്ടൻ. ഗോപാലേട്ടൻ എന്നും ഒരു പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കലയും സാഹിത്യവും തത്വശാസ്ത്രവും രാഷ്ട്രമീമാംസയും ഒക്കെയുള്ള ആളുകളോട്
എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഗോപാലേട്ടൻ കാണിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയും പോലെ 5 പതിറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ നടത്തിയ ഒരു അതിദീർഘമായ ഒരു യാത്ര. ആ യാത്രയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായികളിൽ ഒരാളായി ഗോപാലേട്ടൻ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ദമാതിരി ഒരു മനിതൻ എന്ന് നമ്മൾ തമിഴിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരാൾ ഈയിടെ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു 100 കോടി കയ്യിലുള്ള ഒരാളാണ്, ആ ഒരു ആദരവ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം എന്നൊരു പൗരപ്രമുഖൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എണ്ണിയാ തീരാത്ത കോടികളുള്ള ഒരാളാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ ചെയർമാൻ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ അത്രയും ആദരവ് കിട്ടുക എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. പോക്കറ്റിലിരിക്കുന്ന പണത്തെക്കാളും ഉള്ളിൽ നിറയുന്ന മനുഷ്യ കാരുണ്യമാണ് ഒരാളിൻ്റെ വലിപ്പവും വിലയും നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഗോപാലേട്ടൻ. ഈ അടുത്തിടെ ഗോപാലേട്ടനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോപാലേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരണമെന്ന മഹാവിപത്ത് നമ്മളെ വേട്ടയാടുക തന്നെ ചെയ്യും. ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലൊരു ചെറിയ നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ നടക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ. ആ തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അന്യൻ്റെ സങ്കടങ്ങളും അന്യൻ്റെ ആർദ്രതയും അന്യൻ്റെ ദുഃഖവുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഗോപാലേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഗോപാലേട്ടനെ കാണുന്നത്, ഗോപാലേട്ടൻ എവിടെ സ്പർശിച്ചാലും, ഗോപാലേട്ടൻ ഏത് വ്യവസായത്തിൽ കൈവച്ചാലും, അത് സിനിമയാകട്ടെ, വൈദ്യശാസ്ത്രമാകട്ടെ, ടെലിവിഷൻ ചാനലാകട്ടെ, എവിടെയായാലും അത് ആകാശം മുട്ട വളരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ദ മൊമെന്റ് ഹി ടച്ചസ് എ പ്ലേസ് ദാറ്റ് വിൽ ഗ്രോ ലൈക്ക് എനിത്തിങ്, അതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോപാലേട്ടൻ ഈസ് സച്ച് എ ബ്രില്യൻറ്റ് ബിസിനസ് മാൻ. ഹി ഈസ് സച്ച് എ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ഹൂ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് വണ്ടേഴ്സ് ഇൻ എനി ഫീൽഡ് ഹി എൻഡേഴ്സ്. ചെന്നൈയിലെ ആഘോഷങ്ങൾ കൂടാതെ 40ഓളം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ ദിന ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ജീവനക്കാരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സേവനമാണ് ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ഗോകുലം ഗോപാലൻ 24-നോട് പറഞ്ഞു. ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്റ്റാഫായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. സ്റ്റാഫായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മാത്രമേ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും വലുതാകുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്നത്. രണ്ടാമത് കസ്റ്റമറെ അവരെ സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് ടേസ്റ്റായ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ചുമ്മാ വേണ്ടാതെ അതും ഇതൊന്നും ചെയ്തെടുക്കാതെ വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ, അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യം, സൊസൈറ്റിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവർ കൊടുക്കുക. ഇതാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ അഡ്വൈസ്. വ്യവസായ സംരംഭത്തിനപ്പുറം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും സഹാനുഭൂതിയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് കമ്പനി ഡയറക്ടർ VC പ്രവീൺ പറഞ്ഞു. ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളെ കൂടാതെ തമിഴ്നാട് ADGP സന്ദീപ് റായ് റാത്തോർ, ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷണർ നന്ദകുമാർ, ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. 24 ചെന്നൈ.